Basically, the book covers from my birth onwards some of my experiences till the time I was in BSc. Okay. And it is more about my life as an individual, my struggles, my sort of work which has happened, my relationships, and how I have lived life on a particular way. Sthita Pragya, a journey of vision, balance, and transformation. Penned by Dr. Mayur Shah. Sthita Pragya captures the extraordinary life and leadership journey of Ashish Kumar Chauhan, Managing Director and CEO of the National Stock Exchange of India. The book traces his pivotal role in revolutionizing India's financial markets, reflecting a unique blend of strategic foresight, humility, and innovative thinking. The book launch was organized by the Ahmedabad Management Association (AMA), where Chauhan's contributions to India's financial landscape were celebrated by industry leaders and professionals. On the occasion, Chauhan also interacted with the media. Bilkul Online brings you an exclusive conversation with him, exploring his insights on leadership, innovation, and the future of Indian finance. Report Bilkul Online. So, sir, it's a very happy day today. We are speaking about you and your experience through a book who has been penned by two authors. I want to know, what does the book cover, your work experience and Basically, the book covers from my birth onwards some of my experiences till the time I was in BSc. Okay. And it is more about my life as an individual, my struggles, my sort of work which has happened, my relationships, and how I have lived life on a particular way, which the author found interesting. And that's why he thinks it connects to the philosophy of Gita, which has a word called Sthita Pragya, which is supposed to be a position of equilibrium, Which is the mental title of your equilibrium. book. And in a way, in English, if we are used to the word stoic, it's a stoic with spirituality. That is basically the person who does not expect the results or the fruits of the work, but continues to work. He's not happy in the happiness and not sad in the sorrow. So that person in the Hindu philosophy is called Sthita Pragya. I just wanted to know, the book also speaks of the classic memoirs, it says. Can you just share with us 2-3 instances? So I was born in Ahmedabad. My village is next door in Bawla, which has almost now become Ahmedabad. Okay, yes, And it's so Bawla. yes, and I studied in Gujarati medium school in Diwan Ballubhai Paldi in Achha, Ahmedabad, okay. and till class 12th, age 17, I was studying in Gujarati medium, and then I got admission into IIT Bombay. So I went there. I had to go through a lot of struggle because of the fact that I did not know English. So it took me some time to learn English, and then I got admission into IIM Calcutta, and then later on I joined IDBI, where I was given the chance to work on a new exchange being set up called National Stock Exchange in 1992. I was one of the founders of NSE. And since then, my work, life, and how I met people, how they perceived me, and what kind of activities I did. Then later on, I started on my own. I failed. I also then became the head of information technology for Reliance Group, and also cricket team Mumbai Indians, and many other experiences. And later on, I was the CEO of BSc, and then now again back to NSE, which I started with. So effectively, there are a lot of experiences which are. Thank you so much, sir, given there. for sharing your illustrious background that you have, and we are very lucky to have you today. સ્થિત પ્રજ્ઞા આમાં શું છે કે રાજાને ગમી રાણી એટલે ગુજરાતીમાં કહેવત છે બીજી એનો બીજો પાઠ છે કે છાણા વીણતી આણી તો એકચ્યુઅલી આમાં મારું જ્યારે મારા 50 વર્ષ જીવન
પૂર્ણ થવાનું, ત્યારે મારા પત્નીએ કીધું કે ભાઈ આપણે બધાને બોલાવીએ અને ઉજવણી કરીએ. એટલે બીએસસીના હોલમાં, એ વખતે હું બીએસસીમાં હતો, તો બીએસસીના હોલમાં એક કાર્યક્રમ યોજવાનો હતો. એટલે એમણે કીધું કે બીએસસીના હોલમાં આપણે એક 2-3 મિનિટનો વિડીયો બનાવશું અને એક પ્રોજેક્ટ કરશું એમ. એટલે એમણે રાહુલભાઈ વ્યાસને કીધું કે તમે સાહેબનો ઉપર વિડીયો બનાવો, અને એમણે મયુરભાઈ શાહ છે એમને કીધું. એટલે મયુરભાઈ શાહે મારા જીવન પર 2-3 મિનિટનો વિડીયો બનાવ્યો. પણ એના પછી એમણે મને એપ્રોચ કર્યો જ્યારે બધું પતી ગયા 50 વર્ષની જોડણી, કે ભાઈ તમારું જીવન થોડું અલગ તરીકેનું લાગે છે. કારણ કે નોર્મલ કોર્પોરેટ જે ઓફિસરો એવા, કારણ કે ઘરે આવેલા, મારા ફાધર સાથે વાત કરી, મારા મિત્રો સાથે વાત કરી, એટલે એમણે કીધું તમારા જીવન પર એક પુસ્તક લખવું છે. એટલે કે હું કે ભાઈ અમારા જીવન પર પુસ્તક લખીને શું કામ છે, કારણ કે મારા જેવા લાખો કરોડો માણસ ભારતમાં છે. એટલે એમણે કીધું કે ના, એટલા માટે લખવું છે કે સામાન્ય માણસ ભારતમાં કેવી રીતે જીવે છે અને કેવી રીતે જીવનમાં સંતુલન બનાવીને ચાલે છે, એના પર એમ કે તમારું જીવન ઘણાને એક રીતે ઉદાહરણ થઈ શકે એવું લાગે છે. એટલે એમને લગભગ 2-3 વર્ષ સુધી મેં ના પાડી કે ભાઈ આવું બધું ના કરાય, પણ એ ટકી રહ્યા કે નહીં, તમારે વાત કરવી પડશે. અને પછી મેં હા પાડી. લગભગ 2-3 કલાક અમે અલગ અલગ જગ્યાએ વાત કરી, અને પછી એમણે બધા મિત્રો, મારા જે સહયોગી હોય, કાર્યકરો હોય, બધા સાથે વાત કરી, અને મારા જીવન પર એમને જે યોગ્ય લાગ્યું એ પ્રમાણે એમણે આ પુસ્તક લખ્યું છે. એમાં આમ ગણો તો મારો કોઈ વાંક નથી, અને આમ ગણો તો જે કે ને કે ખરાબ હોય એ બધું મારું છે, સારું હોય એમના તરફથી આવેલું છે. એટલે કલાકારે નું વર્ણન કર્યું છે. હવે એકચ્યુઅલી વર્ણન એમણે જોયું છે, એમના મન છે એ પ્રમાણે કર્યું છે. એવું નથી કે મારું જીવન એવી રીતે જ ચાલ્યું છે. પણ હા, કે ને કે મેં થોડો ટ્રાય કર્યો છે જીવનમાં નિષ્ઠુર રહેવાનું, કે ભાઈ બહુ દુઃખે નહીં થવાનું ને સુખે નહીં થવાનું. અને એ નાનપણથી જે ઘરમાં વાતો હોય, જે બાકી બધું આપણે કરતા હોઈએ સમાજ જીવનમાં, એમાંથી એક શીખ મેળવેલી. અને ગુજરાતમાં ખાસ કરીને ગીતાનું બી એક ચલણ હતું અમે જ્યારે નાના હતા ત્યારે. અને જે બાકી બધા સાથે વાતો કરીએ સંતો સાથે, ત્યારે જે સમજમાં આવતું તે પ્રમાણે જીવન જીવવાનો ટ્રાય કર્યો છે. એમાં મયુરભાઈને એવું લાગ્યું કે મારું જીવન સ્થિતપ્રજ્ઞ છે, પણ જરૂરી નથી કે એકચ્યુઅલી બીજા કોઈને એવું લાગે. મારા પત્નીને ખાસ નથી લાગતું. તો મયુરભાઈ પણ અહીંયા આવેલા છે. મયુરભાઈ શાહ ઇઝ ધી ઓથર ઓફ ધ બુક. અને મિત્રો, આજે આપ મીડિયાના મિત્રો છો. આઈ નો મીડિયાની સાંજની ટાઈમલાઈન હોય છે, પણ પુસ્તકનું વિમોચન થાય તે પહેલાં અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશનના આંગણે આશીષભાઈ આવે તો તે પ્રસંગે કંઈક અનોખી અને અનેરી વાત ઇન્ડિયન કેપિટલ માર્કેટની થવી જોઈએ. એટલે જ્યારે અમને વિચાર આવ્યો વિષયનો, તો વી હેવ સિલેક્ટેડ કલ આજ ઓર કલ. અને એઝ યુ નો, ઇનફેક્ટ હું આજે મારા ઓપનિંગ રિમાર્ક્સમાં એક જ વાત કહેવાનો છું, ને આશીષભાઈ યુ મે લાઈક ટુ પિક અપ ફ્રોમ ધેર એન્ડ સે સમથિંગ, કે ફોર ધ ઇન્ડિયન કેપિટલ માર્કેટ યોર એન્ટ્રી in 1992 when you joined NSE was truly an Ashish blessing. કારણ કે હજી આપણે હર્ષદ મહેતાના સ્કેમમાંથી બહાર આવ્યા તે વખતે કેપિટલ માર્કેટ એટલું મૂંઝાયેલું હતું. તો આપને ખ્યાલ છે કે સમ ઓફ ધ ફાઇનેસ્ટ થિંગ્સ સ્ટાર્ટેડ હેપનિંગ ફ્રોમ ધેર. સ્ક્રીન બેઝ ટ્રેડિંગ હોય, NSDL, NCCL, અને યુ નો હી હેઝ બીન ધી ફાધર of the complete revolution in the Indian capital market. એટલે આજે એ દિવસો ભૂતકાળના, એમના ટેન્યોર દરમિયાન કેટલું બધું બન્યું છે, અને ધ વિઝન અહેડ. ઇનફેક્ટ આઈ વુડ, ઇફ આઈ એમ નોટ લીકિંગ આઉટ એનીથિંગ, ધ લેટેસ્ટ અચીવમેન્ટ ઓફ હિઝ ઇઝ હિઝ વિઝિટ ટુ સાયપ્રસ અલોંગ વિથ ધી ઓનરેબલ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર. અને સાહેબ, આપને કદાચ એના વિશે જો વાત કરવી હોય
કારણ કે આપણા ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્શિયલ એક્સચેન્જ ગિફ્ટ સિટી માટે અને ગુજરાતનું છે આપણું, એટલે આપે જે અચીવ કર્યું છે યુ મે લાઈક ટુ સાયપ્રસ ખાતે હમણાં આદરણીય પ્રધાનમંત્રીજીનું એક પ્રવાસ થયો અને એમાં મને પણ સહયોગ ત્યાં જવાનો મોકો મળેલો. એમાં ત્યાં આપણે એનએસસી ઇન્ટરનેશનલ એક્સચેન્જ છે જે ગિફ્ટ સિટી ગાંધીનગરમાં છે, એનએસસીની 100% સબસિડી છે, એની વચ્ચે અને સાયપ્રસ સ્ટોક એક્સચેન્જ વચ્ચે કરાર થયા છે કે ડ્યુઅલ લિસ્ટિંગ, એટલે અહીંયા લિસ્ટિંગ થાય તો ત્યાં પણ લિસ્ટિંગ થઈ શકે એ કંપનીનું, ત્યાં લિસ્ટિંગ થાય તો એ કંપનીને અહીંયા બી આપણે એનએસસી ઇન્ટરનેશનલ એક્સચેન્જમાં લિસ્ટિંગ કરવું હોય તો આપણે કરી શકીએ. જોઈન્ટ પ્રોડક્ટ ડેવલપમેન્ટ બંને એક્સચેન્જીસ, કારણ કે જે સાયપ્રસ છે એ યુરોપિયન યુનિયનનો ભાગ છે અને યુરોપિયન યુનિયનની જે જીડીપી છે એ ઘણી સારી છે કારણ કે આખો યુરોપ એની અંદર યુકે સિવાય બધા યુરોપના ફ્રાન્સ, જર્મની, ઓસ્ટ્રિયા બધા જ કન્ટ્રીઝ એમાં આવી જાય છે યુરોપિયન યુનિયનમાં. જે યુરો એમનું ચલણ છે અને સાયપ્રસ એ યુરોપિયન યુનિયનનો ભાગ છે, તો એને આપણે ગેટવે ઓફ ઇન્ડિયન કંપનીઝ માટે ફંડ રેઝ કરવું હોય તો ગિફ્ટ સિટી દ્વારા અને સાયપ્રસ સ્ટોક એક્સચેન્જ દ્વારા આ જે કરાર આપણે કરેલા છે એનું આગળ જતાં ભારતની કંપનીઓને અને યુરોપની કંપનીઓને પણ એનો ઘણો ફાયદો થશે અને આગળ જતાં બંને દેશો સહયોગ વધારશે તો સ્વાભાવિક છે ટ્રેડ માટે પણ, એટલે નોર્મલ જે કોમર્શિયલ ટ્રેડ છે એના માટે પણ બંને દેશો આગળ વધશે. પણ સ્ટોક માર્કેટમાં આ કરવું આસાન છે. આપણે તમને યાદ હશે આદરણીય પ્રધાનમંત્રીજીએ 25મી જુલાઈ 2022માં સિંગાપોર એક્સચેન્જ અને એનએસસી ઇન્ટરનેશનલ એક્સચેન્જ વચ્ચેની લિંકનું ઉદ્ઘાટન કરેલું અને 1 જુલાઈ 2023માં આપણે એમાં ટ્રેડિંગ શરૂ કરેલું. તો અત્યારે લગભગ 2 વર્ષ પૂરા થવાયા છે. એવરી મંથ દર મહિને આપણે લગભગ 105 થી 110 બિલિયન ડોલરનું ટ્રેડિંગ એ લિંક પર આપણે એનએસસી ઇન્ટરનેશનલ એક્સચેન્જમાં કરી રહ્યા છે. એનએસસી ઇન્ટરનેશનલ એક્સચેન્જ અત્યારે વિશ્વમાં ઘણી મોટી સંસ્થા રીતે ઉભરીને આવે છે કારણ કે મોટાભાગના જે સ્ટોક એક્સચેન્જીસ હોય છે એમાં ખાસ ટ્રેડિંગ થતું હોતું નથી અને એનએસસી ઇન્ટરનેશનલ એક્સચેન્જમાં અત્યારે આપણે લગભગ 105 થી 110 બિલિયન ડોલર મંથલી, એટલે લગભગ $5 બિલિયન એવરેજ, કોઈક દિવસ 12 થી 15 બિલિયન ડોલર, કોઈક દિવસ 2 થી 3 બિલિયન ડોલર હોય, પણ એવરેજ આપણે લગભગ $5 બિલિયન ટ્રેડિંગ આજે દિવસનું કરી રહ્યા છે. 105 થી 110 બિલિયન ડોલરનું ટ્રેડિંગ મહિનામાં ગિફ્ટ સિટીમાં આપણે કરી રહ્યા છે અત્યારે. અને આપણે ત્યાં લગભગ 70 થી 80 બિલિયન ડોલરના બોન્ડ્સ લિસ્ટ કર્યા છે. હમણાં અમે એક કોલંબોની ફાઇનાન્શિયલ સંસ્થા છે એના બી બોન્ડ લિસ્ટ કર્યા છે. એટલે આપણે ખાલી ભારતીય કંપનીઓના લિસ્ટ નથી કરતા પણ ઇન્ટરનેશનલ કંપનીઓના બી હવે આપણે બોન્ડ્સ અને ઇક્વિટીઝ આપણે લિસ્ટ કરવાનો વિચાર છે. ડાયરેક્ટ લિસ્ટિંગની પણ સરકારે હવે એના પર એપ્રુવલ આપી છે કે એનએસસી ઇન્ટરનેશનલ એક્સચેન્જ ફોરેનની કંપનીઓ પણ લિસ્ટ ડાયરેક્ટલી બી કરી શકશે અને ભારતની કંપનીઓ જે લિસ્ટેડ નથી એમને પણ આગળ જતાં ગિફ્ટ સિટીમાં એનએસસી ઇન્ટરનેશનલ એક્સચેન્જમાં લિસ્ટ કરી શકશે. એટલે આપણે એક ગિફ્ટ સિટીને એક ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સ સર્વિસ સેન્ટર તરીકે જે ઉભારવાની આદરણીય પ્રધાનમંત્રીજીનું એક સપનું છે એના ઉપર આપણે આ કામ કરી રહ્યા છીએ. અને પાછલા 2-3 વર્ષમાં ગિફ્ટ સિટીએ વિશ્વમાં ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સ સર્વિસ સેન્ટર તરીકે બહુ નામના કાઢી છે. અને એમાં એનએસસી ઇન્ટરનેશનલ એક્સચેન્જ એ મેઇન મુદ્દો છે કે જેમાં ટ્રેડિંગ હોય, બેન્કિંગ સિસ્ટમ હોય, પણ ટ્રેડિંગ હોય તો જ એ આઈએફએસસીનું નામ થતું હોય છે. એને કારણે એનએસસી આઈએક્સ અત્યારે ઘણું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ગિફ્ટ સિટી માટે બી અને ઇન્ડિયા માટે. અત્યારે ઘણી કંપનીઓ સાથે વાતચીત ચાલી રહી કારણ કે જે એપ્રુવલ્સ હતી એ વિત્તમંત્રીજીએ 2023માં એનાઉન્સ કરેલા બજેટમાં અને પછી જે રેગ્યુલેશન્સ બનતા થોડો જે સમય લાગ્યો એને કારણે અત્યારે હવે રેગ્યુલેશન્સ બની રહ્યા છે અને ઘણી કંપનીઓ સાથે એનએસસી ઇન્ટરનેશનલ એક્સચેન્જની વાટાઘાટો ચાલુ છે. Hopefully we should be able to do it in next 2 quarters, at least the first listing.
an Indian company? No, basically we are talking to both Indian as well as international companies. So whichever decides to come first. And now, basically, how do we create the investors? Like without investors, we cannot have the IPO. So lots of Indian brokers have also got their customers registered with NSE International Exchange, and similarly, a lot of foreign customers are also now getting registered. So now that when we do IPO, it should be able to get good business. આશીષભાઈ તમે બીએસસી એનએસસી બધું પ્લેટફોર્મ સિસ્ટમ અનુભવ કરો પ્લેટફોર્મ તમારા હિસાબથી તમારો આઈડિયા મેઇન જે રેગ્યુલેટરી કામ છે એક્સચેન્જનું એ જ મેઇન કામ છે કે હાઉ યુ મેન્ટેન ટ્રસ્ટ અને પ્રોડ્યુસ કે જ્યારે તમે ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કરતા હોય કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા હોય તો તમને તમારા વળતર પર વધારે ધ્યાન રહે. તમારે જે તમે સ્ટોક ખરીદ્યો તો તમારા એકાઉન્ટમાં આવે અને પછી એનું જે બી પ્રોફિટ થતો એ હિસાબે તમને એમાં પ્રોફિટ લોસ થતો હોય છે. જ્યારે એક્સચેન્જનું મેઇન કામ છે કે એ જે તમે ટ્રાન્ઝેક્શન પ્રોસેસિંગ કરો છો એનું કમ્પ્લીટ કરવું, પણ કંપનીઓનું રેગ્યુલેશન કરવું. કંપનીઓ જ્યારે ઇન્ફોર્મેશન એમનામાં કંઈ આવે, ક્વાર્ટરલી હોય કે કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્ફોર્મેશન આવે તો કંપનીઓ જે ઇન્ફોર્મેશન લઈ અને બધા નિવેશકોને એક સાથે આપવી, જેથી કોઈ ઇનસાઇડર ટ્રેડિંગ ના થાય અને દરેક જણને જે નિવેશક ના હોય એને પણ મળે, જેથી એને નિવેશ કરવો હોય તો કરી શકે. એટલે અમારું જે મેઇન કામ છે સ્ટોક એક્સચેન્જનું એ એકચ્યુઅલી રેગ્યુલેશનનું છે અને આઉટકમ છે એ બિઝનેસ છે, એટલે ટ્રાન્ઝેક્શન પ્રોસેસિંગ છે. પણ જો અમે મેઇન કામ સારું ના કરીએ કે જે કંપનીમાં તમે નિવેશ કરો છો એનું તમને ઇન્ફોર્મેશન ના મળે અને તમે જે ટ્રાન્ઝેક્શન કરો છો એમાં બ્રોકર્સ તમારા જાણ વગર ટ્રેડિંગ કરે તો અમે બ્રોકર્સને અને કંપનીનું બંનેનું નિયમન કરીએ છીએ, એનું રેગ્યુલેશન કરીએ છીએ અને એ જ મેઇન જોબ છે. ટ્રાન્ઝેક્શન પ્રોસેસિંગ એ એક રીતે એને કેવી રીતે એપ્રોચ કરવું, એ કેવી રીતે એનું પાલન કરાવવું એની ઉપર આધારિત છે. અત્યારે NSE વિશ્વમાં સૌથી લાર્જેસ્ટ સ્ટોક એક્સચેન્જ ગણાય છે. એક દિવસમાં ઇન ટર્મ્સ ઓફ નંબર ઓફ ઓર્ડર્સ, નંબર ઓફ ટ્રેડ્સ, ઓન June 5, 2024 NSEમાં 2000થી વધારે કરોડ ઓર્ડર એક દિવસમાં 6 કલાક અને 15 મિનિટમાં આવેલા અને એ આઈ થિંક જૂન 4 30 કરોડ ટ્રેડ આવેલા. એટલે વિશ્વના 50% ઓર્ડર કે 50% ટ્રેડ ઘણા દિવસે આજે NSEમાં થઈ રહ્યા છે. ભલે પર વેલ્યુ પર ટ્રાન્ઝેક્શન વેલ્યુ ઓછી હોય, પણ જે કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ્સ જોઈએ, જે ઇન્ટેન્સિટી ઓફ સિસ્ટમ્સ છે એ NSEમાં વિશ્વમાં સૌથી વધારે છે. અને એની કમ્પેરિઝનમાં તમે જુઓ કે યુપીઆઈ છે આપણું, એ બહુ સક્સેસફુલ ગણાય છે. તો યુપીઆઈ મહિનામાં લગભગ 1600 કરોડ ટ્રાન્ઝેક્શન કરે છે. 30 દિવસમાં 24 કલાકમાં 1600 કરોડ ટ્રાન્ઝેક્શન કરે છે. NSE એક દિવસમાં 6 કલાક ને 15 મિનિટમાં 2000 કરોડ ઓર્ડર આપે છે અને દરેક ઓર્ડરમાં રિસ્પોન્સ ટાઈમ, મીડિયમ રિસ્પોન્સ ટાઈમ અમે જે કહીએ એ 100 માઇક્રોસેકન્ડ નીચે છે. એક સેકન્ડમાં 10 લાખ માઇક્રોસેકન્ડ હોય તો અમે તમને રિસ્પોન્સ ટાઈમ એક સેકન્ડના 10,000માં ભાગે આપીએ. હવે ઘણાને એમ થાય કે આમાં આટલું બધું શું કરો, જેમ ખબર બી પડે કે સેકન્ડ ને માઇક્રોસેકન્ડમાં ફરક શું. આપણે તો દિવસમાં ફરક નથી ગણતા, તો સેકન્ડમાં શું થઈ જવાનું, તો માઇક્રોસેકન્ડમાં શું થઈ જવાનું. પણ એક માઇક્રોસેકન્ડ એક સેકન્ડમાં એટલું જ અંતર છે જેટલું એક દિવસમાં અને 3500 વર્ષમાં. અને આવતા 6-8 મહિનામાં NSE નેનો સેકન્ડમાં ટ્રેડિંગ કરવા જઈ રહ્યું છે. એટલે એક સેકન્ડના બિલિયન્થ ભાગમાં, એટલે 10⁻⁹ અને ઘણી વાર આપણને એમ થાય કે આ બધું કરીને શું કામ છે, કારણ કે હ્યુમન્સ આર નોટ એબલ ટુ ડેસિફર. પણ કોમ્પ્યુટર્સ દ્વારા વધારે ઓર્ડર આજે આવી રહ્યા છે અને એ કોમ્પ્યુટર્સ આજે થિંક બી કરી રહ્યા છે, વિચારી બી રહ્યા છે અને ઓર્ડર્સ નાખી બી રહ્યા છે. એટલે અત્યારે અમારે 100 માઇક્રોસેકન્ડથી 200 માઇક્રોસેકન્ડ રિસ્પોન્સ થાય કોઈ કારણથી તો તરત જ કમ્પ્લેન આવે કે તમે સ્લો થઈ ગયા છે. આપણને ખબર ના પડે કે ભાઈ આમાં સ્લો શું થયું, કારણ કે હ્યુમનલી આપણે એને જાણી નથી શકતા. પણ કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ્સ અત્યારે એટલી બધી આગળ પ્રગતિ કરેલી છે કે જેને કારણે આ શક્ય બનેલું છે. અને અત્યારે NSE વિશ્વમાં સૌથી આગળ પડતું એક્સચેન્જ ટેકનોલોજીની બાબતમાં ગણાય છે. એટલે લાસ્ટ આજે નહીં પણ 30 વર્ષથી જ્યારથી NSEનું
સ્ટાર્ટિંગ થયું 1994માં આપણે કામ ચાલુ કર્યું, ત્યાર પછી NSE વિશ્વમાં ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રમાં સ્ટોક એક્સચેન્જમાં સૌથી મહત્ત્વનું સ્ટોક એક્સચેન્જ આજે બી ગણાય છે. અને એને માટે જે બી ટેકનોલોજી એલાવ કરતી હોય એવી બેસ્ટ ટેકનોલોજી આપણે કાયમ માટે પહેલ કરીને આપણે ફર્સ્ટ એવી ટેકનોલોજીસ માર્કેટમાં મૂકતા હોય. અત્યારે અમારા ટેસ્ટિંગ ચાલુ છે, એટલે ધીરે ધીરે કરીને, કારણ કે જે દરેક બ્રોકરે પોતાની સિસ્ટમો ચેન્જ કરવી પડે, પણ એક જ દિવસમાં બધા બ્રોકરો કરવાના નથી, ઘણાને એટલું રિસ્પોન્સ ટાઈમની જરૂરત બી નથી. એટલે જ્યારે બી અમે આવો મોટો ચેન્જ કરીએ ત્યારે જે જૂના બ્રોકરો હોય એ પોતપોતાની સિસ્ટમો ચલાવતા રહે, નવી સિસ્ટમ અમે સેપરેટલી આપીએ કે જેને કરવું હોય એ ધીરે ધીરે કરી ટેસ્ટિંગ કરો, અને પહેલાં જે નાનું માર્કેટ હોય એમાં આપીએ કે જેથી કંઈ તકલીફ થાય તો લોકોને ખબર પડે કે ભાઈ આ રીતની ઇસ્યુઝ થઈ શકે, અને અમને બી ખબર પડે કે આમાં આ રીતના ધીરે ધીરે કરીને મોટા માર્કેટમાં આપણે લઈ જતા હોય. તે પ્રમાણે જ્યારે બી અમારી જે આઈટી ટીમ છે એમને ટેસ્ટિંગ કરીને લાગે કે હવે આપણે તૈયાર છીએ, ત્યારે એ લોકો સૌથી નાનું માર્કેટ છે એમાં પહેલાં ટ્રાય કરશે. એના જે API કહેવાય, એપ્લિકેશન પ્રોટોકોલ ઇન્ટરફેસ, એ આપશે. Kindly like, subscribe and hit the bell for more such videos.